কহিবি বামন বামন অবতারটা কহিবি হও আসো মা আসো জয় গজানন হে গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন তব পদাম্বুজকু করে নিবেদন উৎফল উদর অমৃত লহড়ু কর পাশাঙ্কুশ ত্রিশূল কেড়ে মনোহর আচ্ছা আচ্ছা তব কপলে সিন্দুর গার হে বিঘ্নেশ্বর তব কপলে সিন্দুর গার पूर्वमुख होई अच्छा अच्छा पंचमा ग्राम रे पश्चिम रे रही दिग भ्रमणु आसी देवती लोचन आहा दंड के खंड कले दक्षिण द्वारेण बारे होई गल ज्ञान शून्य हे गजानन बारे होई गल ज्ञान शून्य अच्छा गजमस्तक कुआणी गोळारे जोड़िले अच्छा अच्छा गजमस्तक कुआणी गोळारे जोड़िले गजानन नामक गिरीश देले अच्छा अच्छा पूजिले पयोरे सकल वृंदारक पूजिले पयोरे सकल वृंदारक वेद विद्या साधनकारी विनायक बारे निरक्ष जन पुरख हे विनायक बारे निरक्ष जन पुरख पचारिबा लोक बाबू भारी सहज पचारिबा लोक बाबू भारी सहज जिए जो जगारे हेले पचारि दब कहिबाटा केते कष्ट मन को हेज किए ब्रह्मा किए बृहस्पति नुहई अच्छा आउ किए ब्रह्मा किए बृहस्पति नुहई कहार उत्तर किए पारिब कहि कहार उत्तर किए पारिब कहि सब कथा समस्त जेबे हुअंता हेतु सब कथा समस्त जेबे हुअंता हेतु आउ मनीषर केबे न हुअंता मृत्यु आकाशटा केते हाथ किए पारिब जानी आकाशटा केते हाथ किए पारिब जानी समुद्रर बाली कुके पारिब गणी समुद्रर बाली कुके पारिब गणी पुराण अटई अगाध सागर पार होइबाकु सामर्थ काहार खाइबा समय अन्न तले जाए पड़ी खाइबा समय अन्न तले जाए पड़ी गाइबा समय पद जाउथि बहुड़ी गाइबार बेले भूल भालो हेबो गाइबार बेले भूल भालो हेबो ज्ञानी जने हे दोष न धरिब फटा भितरे गोटा को मारिला फटा भितरे गोटा को मारिला उठे जे नहीं ताहाकु थोइला अच्छा अच्छा उठे जे नहीं
ତାହାକୁ ଥୋଇଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏବେ ଦେବା ବୁଝାଇ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏବେ ଦେବା ବୁଝାଇ ଶୁଣୁଥିବେ ଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଅସୁର କୂଳରେ ହୋଇଲା ରାଜନ ଅସୁର କୂଳେ ହୋଇଲା ଜନମ বলি নামরে অটই রাজন বলি নামরে অটই রাজন বহুত ধর্ম সেই রজিলা বহুত ধর্ম সেই রজিলা ধর্ম পাই নীতি সে দান করিলা ধর্ম পাই নীতি সে দান করিলা আচ্ছা আচ্ছা এ কথা জানিলে সে ইন্দ্র রাজন আউ এ কথা জানিলে সে ইন্দ্র রাজন মন মধ্যরে ভাবিলে তক্ষণ এমত যদি রাজা দান করিব এমত যদি বলি দান করিব মোহর ইন্দ্র পদ নিশ্চয় নেব আচ্ছা আজ্ঞা লক্ষ্য করন্তু অসুর কূଳରେ জন্ম হয়েছে আজ্ঞা বলি রাজা বলি রাজা অসুর কূଳରେ জন্ম হয়েছিলে মধ্য আজ্ঞা ସବୁବେଳେ ଧର୍ମରେ ତାର ଚିତ୍ତ ଥାଏ ধর্ম করিয়া ରାତି ପାହିଲେ ସିଏ ଦାନ କରୁଥାଏ দান দଉথাই ହେଲେ ସିଏ ଯୋଉପରି ଦାନ କରୁଥାନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ কোন ଯେ ଏମିତି ଯଦି ବଳି ରାଜା ଦାନ କରିବ ଦିନେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ପଦଟାକୁ ସିଏ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ର ପଦଟାକୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଯିବ କରିବ କଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ଆସନ ମତେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ସିଏ ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଚଳି ଗଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଚଳି ଗଲେ ସିଏ ନାରାୟଣ ପାଶେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ନାରାୟଣ ପାଶେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ହେ ନାରାୟଣ ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣ আচ্ছা বলি রাজাকু কর হে নিধন বলি রাজাকু কর হে নিধন হাতি পাইলে যে করুଅছি দান আচ্ছা আচ্ছা ইন্দ্র পদ মোর নিশ্চয় করিব গ্রহণ সে কালে নারায়ণ মনে বিচার কলে আচ্ছা আচ্ছা কেমিতি তাকু মারিবি ভাবিলে আজ্ঞা লক্ষ্য করন্তু ও ইন্দ্র ନାରାୟଣ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନାରାୟଣ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ରକ୍ଷା କର ମୋର ସିଂହାସନ ରକ୍ଷା କର ବଳି ରାଜା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦାନ କରୁଛି ଦିନେ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ନେଇଯିବ ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ ବିନାଶ କର ଭଗବାନ କହିଲେ ସେମିତି ତ ହବନି ସିଏ ତ ପାପ କରୁନି ସିଏ ତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁନି ସିଏ ଧର୍ମ କରୁଛି ଦାନ କରୁଛି ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ମାରିପାରିବି ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା କହିଲେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ଅସୁର କାଲିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇଯିବ ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ମାନିବନି ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ତେଣୁ ତାକୁ ଏବେଠୁ ମାରିଦିଅ ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ମନେ ବିଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ମନେ ବିଚାରିଲେ নারায়ণ মনে বিচারিলে বামন রূপকু প্রভু বামন রূপকু প্রভু আপনে ধরিলে আপনে ধরিলে তাଳ ବରଡ଼ ଛାତକୁ ଏବେ ହସ୍ତେ ଧରି ତାଳ ବରଡ଼ା ଛତାକୁ ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତେ ଧରି
বেদ ধ্বনি করি হে বেদ ধ্বনি করি সুন্দর রূপরে প্রভু করନ୍ତି গমনা সুন্দর রূপরে প্রভু করନ୍ତି গমনা ভোলি রাজা বসিଅଛି ভଳି রাজা বসিয়াছি রাজ সিংহাসন হে রাজ সিংহাসন ভଳି রাজ বসিয়াছি ভଳି রাজ বসিয়াছি রাজ সিংহাসন হে রাজ সিংহাসন ଯା ଭଗବାନ ଓଲଟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରିଲେ କଣ ଆଲୋଟା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଗୋଡ ଉପରକୁ କଣ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଗୋଡ ଉପରକୁ ଓଲଟା ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଏହା ବୁଝିଲ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଓଲଟା ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବାମନ ହଉଛି ଓଲଟା ମନୁଷ୍ୟ ବାମନ ଓଲଟା ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ହେଲେ ମଣିଷ ହଁ ହଁ ଆମର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଆମର 5 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଏଠି ଗଜବାଡି ପଡିନି ରେ ବୋ ପଚାରିଲ ଗଜବାଡି ମାତ୍ର ଇଏ ଅଳିଆ ହେଇଥିଲା କି ଇଏ ଅଳିଆ ହେଇଥିଲେ ସେଟା ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତା ଅଳିଆଟା ସିଏ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଥର ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏଇଟା ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ତମେ ଏଇଟା ଏବେ ମାପଟା କରିଦେଇ ପଳେଇ ଭଲା ଆର ଆଜ୍ଞା ବଡ ବାପା ମରି ଯାଇଥିଲା ଝିଅ ଇଏ ରହିଲା ସିଏ ଅଳିଆ କରୁଛି ଏଇଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ସିଦ୍ଧଶ୍ରମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଦେଖଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧଶ୍ରମଟା କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଛି ସେଇଟା ଆସୁଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥାଟା ମୁଁ ହେଲେ ଭାବିଲି ଗଲି ସିନା ଏ ଭିତରେ କେତେ ଜ୍ଞାନଟା ମାନେ ଅଳିଆ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ଭାବୁଥିଲି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣଟା ପୁରା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଝିରେ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଗଲା ଆରେ ତୁ ପଢିଦବୁ ସିଦ୍ଧଶ୍ରମର କଥାଟା ପଢିଦେଲେ ଜାଣିଦବୁ ଆମେ ତ ଦଉଛେ ଏଟେ ଅକ୍ଷର ହେଲେ ଅଳିଆ ଓ ଇଏ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଓଲଟା ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ହେଲେ କେମିତି ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତା 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ବାମନର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ତା ହାତରେ ସେ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଓଲଟା ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା କେମିତି କେମିତି ମାପଟା ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଟିଯିବ କେମିତି ଓଲଟି ମଣିଷ ଆମ ହାତରେ ଆମେ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ହଁ ପାଦରୁ ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ହାତେ ହାତରୁ ମାପ ଦେଖନ୍ତୁ ତୋର ତୁ ମାପ କର ପାଦରୁ ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ ହାତେ ହେଲା ଏକା ସମାନ ଆଣ୍ଠୁରୁ ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ହାତେ ହଁ ହେଇଯିବ ଆକା ଏ ପନ 2 ହାତ ଅଣ୍ଟାରୁ ଗ୍ରୀବ ବେକ ଯାଏ ହାତେ ହାତ 3 ହାତ ମୁଣ୍ଡଟା ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଖଣ୍ଡେ ଇଏ ହେଲା ମଣିଷର ହିସାବ ଆଜ୍ଞା ଓଲଟା ମନୁଷ୍ୟ ବାମନର ମାପ କେମିତି ଆସିବ କେମିତି ତାର ପାଦରୁ ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ହବ ହାତ ଏତିକି ସବୁ ହେଇଯିବ ଦେଖୁନୁ ଚାଲୁଥିବ ବୋଲି ହଁ 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 ପାଦରୁ ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ହବ ତା ହାତରେ ହାତ 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 ଅଣ୍ଟାରୁ ଗ୍ରୀବ ଯାଏ ହବ 2 ହାତ 2 ହାତ ଦେହଟା ଲମ୍ବା ରହିବ ହଁ ଦେହଟା ଲମ୍ବା ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଟାରୁ ଗ୍ରୀବ ଯାଏ ହବ 2 ହାତ 2 ହାତ ମୁଣ୍ଡଟା ହବ ଚାଖଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡା ଚାଖଣ୍ଡ ଏଡି ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଉଲ୍ଟି ଗଲା ମାପଟା ଉଲ୍ଟିଲା ଆମର ପାଦରୁ ଅଣ୍ଟା ଯାଏ 2 ହାତ ତାର ପାଦରୁ ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ହାତେ ଆମର ଅଣ୍ଟାରୁ ଗ୍ରୀବ ଯାଏ ହାତେ ତାର ଅଣ୍ଟାରୁ ଗ୍ରୀବ ଯାଏ 2 ହାତ 2 ହାତ ଏ ପ୍ରକାର ରୂପ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ବେଦନାଦ କରି ଯେତେବେଳେ ବଳି ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ ବଳି ରାଜା କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଳ ବରଡା ଛତା ଧରିଛ ହଁ କୁଶ ବିଡା ଧରିଛ ତାଳ ଦାନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଏ ସମୟରେ ତମେ କାହିଁକି ଆସିଲ କଣ ପାଇଁ ଆଇଲ ସେତେବେଳେ ବାମନ କହିଲେ ହେ ରାଜା ରାଜା ତମେ ତ ଦାନ କରୁଛ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଜାଣିଲୁ ହଁ ହଁ ମୋର ତ ଛୋଟିଆ ଗୋଡ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଚାଲୁ ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଧାଇଁ ଆଇ ପାଇଲି ମତେ ତମେ ଦାନ ଦବ ତ ଦବ ରାଜା କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବେଦ ଧ୍ୱନି ତମେ କରୁଛ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ତମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଦାନ ଦେବିନି ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହେ ରାଜା ହଁ ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିନା ସତ୍ୟରେ ମୁଁ ଦାନ ନେବିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ପ୍ରଥମରେ ସତ୍ୟ କର ହଁ ବଳିରାଜା କଣ କଲେ କଣ ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ରଖିଦେଲେ ହଁ ହଁ
ସତ୍ୟ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଏ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିଲେ କିଏ? କିଏ? ଅସୁର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ହଁ। ଇଏ ଯୋଉ ବାମନଟା ହଉଛି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ବଳିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ହଁ 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 ଦୈବିକୂଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ବଳିକି ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦବ। ହଁ ହଁ ସତ୍ୟ କଲେ ତ ମାରିବ। ମାରିବ। ସିଏ ଭାବିଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତ ଯାଇକି ବନ୍ଦ କରିପାରିବିନି, ନାଇଁ କଣ ଗୋଟେ କରିକି ସତ୍ୟ କରେଇଦେବିନି। କଣ? ସିଏ କଣ କଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ? କଣ? ଗୋଟେ ମାଛି ରୂପକୁ ଧରି ହଁ ସେ ଶଙ୍ଖର ରନ୍ଧ୍ରରେ ଯାଇକି ଲାଖି ଗଲେ। ହେଲା ଚୁଚୁଳିଆ କଣ ନେଇଛ ମାକି ମଥା ରହିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରହିଗଲେ ହଁ ବଳିରାଜା ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖରୁ ପାଣି ଖସୁନି। ମାଛି ରହିଯାଇଛି ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଖସୁନି। ନାଇଁ। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶଙ୍ଖରୁ କାହିଁ ପାଣି ଖସୁନି? କଣ ପାଇଁ? ଇଏ ତ ମାୟାର ଗନ୍ତା ଘର, ହଁ, ହଁ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କି ମାୟା କରିବେ? ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ମାୟା ଧର ଜାଣିପାରିଲେ ଏ ଭିତରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଛି ହେଇକି ଅଛି। ଓହୋ ହୋ। ଭଗବାନ କଣ କଲେ? କଣ? କୁଶ ବିଡାରୁ ଗୋଟେ କୁଶଡି ବାହାର କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶଙ୍ଖ ରନ୍ଧ୍ରଟାକୁ ଖେଞ୍ଚି ଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖେଞ୍ଚିଲେ ହଁ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି କଣା ହେଇଗଲା। ଫୁଟିଗଲା। ଗୋଟେ ଆଖି କଣା ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ପୁଣି ଢାଳିଲେ, ପଡୁନି। ନାଇଁ। ନାରାୟଣ କହିଲେ ଗୋଟେ କଣା ହେଇଛୁ, ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ସଂସାରଟାକୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ହଁ ଆଉଥରେ ଖେଞ୍ଚି ଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ପଳବ। କଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆଉଥରେ କୁଶ ବିଡାରୁ କୁଶଟି କାଢିଲେ। କାଢିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାଢିଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଦେଲେ ଭଗବାନ ମାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଆଉ ପଳବ। ଗୋଟେ ଆଖି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଇଏ ରାଜା ବୋଲେ ମରୁ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦରକାର ନାହିଁ। ବାହାରି ପଡିଲେ ଶୁକ୍ରମୁନି, ହଁ। ପାଣି ଢାଳିଲେ, ପାଣି ଖସିଲା, ଖସିଲା। ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ। ହୁଁ। କିଏ? ଏ ବଳି ରାଜା। ବଳି ରାଜା ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ହଁ। ଯେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ବାମନ, ଓହୋ। ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ଦେବି। ବାମନ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଯଦି ତମେ ସତ୍ୟ କରିଛେ ମୋ ପାଦରେ, ମୋ ପାଦରେ ହଁ। ତମେ ମତେ 3 ପାଦ ଦାନ ଦିଅ। କୋଉ ବଡ କଥାଟି ମାଗିଦେଲା। ବାମନ ବେଲେ ଏଡିକି ଟିକେ ହେଇଥିବ, ପାଦଟା ମାନେ ଏତିକି ଏତିକି ହବ। 3 ପାଦ ଜମି ବେଲେ ଏତିକି ଏତିକି 3 ପାଦ ଜମି ନେଇ ଯା ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ହସିଦେଲେ ଟିକେ ବଳି ରାଜା। କହିଲେ ବାମନ ମାଗିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ ସମ୍ପଦ ସବୁ ତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତମେ 3 ପାଦ ମାଗିକି ମତେ ଲଜ୍ଜା କରେଇଦେଲ। କଣ ଇଏ ଲଜ୍ଜା? 3 ପାଦ ମାଗିବା ପାଇଁ ତମେ ମତେ ସତ୍ୟ କରେଇଥିଲ। ହଁ। ବାମନ କହିଲେ, ମତେ ଅଧିକ ଲୋଡା ନାହିଁ, ତମେ ସତ୍ୟ କରିଛ ହଁ। ମୋ ପାଦରେ। ମୋ ରୂପ ତ ଏତେ ଛୋଟ। ହଁ। ରାଜା କହିଲେ, ତମ ପାଦ ହେଲେ ତ ଛୋଟ, ଏତିକି ଏତିକି ହେଇଥିବ। 3 ପାଦ ତମେ ନବ ନିଅ, ତମ ଇଚ୍ଛା। ତମେ ଯୋଉଠି ପାଦ ପକେଇକି ନବାର ଅଛି ନେଇଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପାଦ ପକେଇଦେଲେ, କୋଡେ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ସରିଗଲା। ହଁ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଗଲା। ଓହୋ ହୋ। କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ କୋଉଠି ରଖିବି? ଟେକିଦେଲେ, କହିଲେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମୋର ଖାଲି ଅଛି। ହଁ। ତଳ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ଉପର ତାର। ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଯୋଉ ବିଦେଶରେ ଘର ବିକ୍ରି ଚାଲିଥିଲା, ହଁ ହଁ। ତମର 10 ଫୁଟରେ ଏକା ତମ ଘର କରିବ, ତା ଉପରକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଣିଥିବ, ସିଏ ତାର ଘର କରିବ, ତା ଉପରକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଣିଥିବ। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ କିଏ? ଆମର ଭାରତୀୟ ବିବେକାନନ୍ଦ। 11 ଫୁଟ କିଣିଦେଲେ, 9 ଫୁଟରେ ଘର କରିଦେଲେ। 11 ଫୁଟ କିଣିଦେଲେ, 9 ଫୁଟ ଘର କରିଦେଲେ। ଆଉ 2 ଫୁଟ ତାର ଉପରକୁ ରହିଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଉପର ବାଲା ଘର ଟେକିବାକୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା ମୋ 2 ଫୁଟ ଛାଡିକିରି ଘର କର, ମୋର 2 ଫୁଟ ଛାଡି ଦିଅ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କରିବି। 2 ଫୁଟରେ ଘର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆମର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତମକୁ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ମିଳିଛି ତମେ ସେ ନମ୍ବରରେ ଏକା ଘର କରିବ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କହିଲେ, ତଳ ଯାର ଉପର ତାର, ମୋର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଖାଲି ଅଛି। ଟେକିଦେଲେ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ, ସରିଗଲା ଆକାଶ। ଆକାଶ। ବଳିକୁ ବାମନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦକୁ ଯା, ସ୍ଥାନ କାହିଁ? 2 ପାଦରେ ତ ସରିଗଲା, 2 ପାଦରେ ପୃଥିବୀ ସରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦକୁ କାହିଁ ସ୍ଥାନ? ବାମନ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତମେ ନାରାୟଣ, କପଟରେ ଯଦି ମାଗିଲ, ବଳି କହିଲେ, ତମର ତ 2ଟା ପାଦ 2 ସ୍ଥାନରେ ରହିଗଲା, ଆଉ ତମର ପାଦ କାହିଁ? ସେଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଲେ କଣ? ନାଭିରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଜାତ କଲେ। ନାଭିରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଜାତ କଲେ। ବଳିରାଜା କହିଲେ, ଯଦି ତମର ନାଭିରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବାହାରି ପାରୁଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ଅଛି, ଖାଲି ଅଛି, ଥୋଇଦିଅ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ସେ କଥାଟାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ବାପା ମା ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଥିବେ, ପିଲାମାନେ ପଳାଏ, ବାବା 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 ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଥୋଇବି? ସିଏ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଥୋଇଦଉନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ।
କାହିଁକି ସେ କଥାଟା ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଛି ହେଇଛି। ବଳି ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଥୋଇଦେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ କଲେ କଣ କଣ? ବଳି ରାଜାର ମସ୍ତକରେ ନାଭି ପାଦଟାକୁ ରଖି ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦେଲେ। ଗୋଟାଟା ହେଲା ପାଦ ହଁ। ଗୋଟାଟା ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଚାପି ଦେଲେ ହଁ। ରଖିଲେ କୋଉଠେ କୋଉଠେ? ପାତାଳ ପୁରରେ ନେଇ ବଳିକୁ ରାଜା କରେଇ ରଖିଲେ ଓହୋ ହୋ। ସମସ୍ତ ଅସୁରଙ୍କୁ ପାତାଳପୁରକୁ ନେଇ ବଳି ରାଜାକୁ ସେଇଠି ରାଜା କରେଇ ରଖିଲେ ହଁ ଫଟାଟା ଭିତରେ ଗୋଟାଟା ମାଡି କୋଉଠେ ରଖିଲେ ଦେଇଛି ଛାଡି ହଁ ହଁ ହଁ। ସେଟାକୁ ଓଲଟା ଓଲଟି କରିକି ବାବୁ ଜାଣି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପଚାରି ଦେଇଛି ହେଲା। ହଉ ଅଳିଆ ଓ, ହେଲା ହେଲା ହେଇଗଲା। ଘଣ୍ଟାଟି ବି ହେଲା।